Dear students, in the past few classes, we have been studying about Indian historiography. In Unit 4, we began with ancient Indian historiography, where we studied about the general trends in ancient Indian historiography. Then we studied about two important ancient Indian historiographers, Banabhatta and Kalhana. Today, then we studied about medieval Indian historiography, in which we studied about Al-Biruni, an important historiographer of medieval period and especially of medieval India. Today we are going to study about one more medieval Indian historiographer who was a court historian. He is none other than Ziauddin Barani. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, கடந்த சில நாட்களாக நாம் இந்திய வரலாற்று வரைவியலை பற்றி படித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். இந்திய வரலாற்று வரைவியலை பற்றி படிக்கின்ற வேளையில் நாம் பழங்கால இந்திய வரலாற்று வரைவியலை முதலில் தொடங்கினோம். பழங்கால இந்திய வரலாற்று வரைவியலில் அதன் தன்மைகள் மற்றும் அதற்கு பிறகு இரண்டு முக்கிய வரலாற்று வரைவியலாளர்களை பற்றி படித்தோம். முதலாவதாக பாணபட்டரையும் அடுத்ததாக கல்லாணரையும் படித்தோம். பிறகு இடைக்கால இந்திய வரலாற்று வரைவியலில் அல்பெருனி என்கின்ற ஒரு மிக சிறந்த பல்துறை வல்லுநரை பற்றி படித்தோம். இன்று நாம் இடைக்காலத்தில் இருந்த ஒரு அவை வரலாற்றாசிரியர் அல்லது அரச அவையில் இருந்த ஒரு வரலாற்றாசிரியர் ஜியாவுத்தீன் பரணியை பற்றி படிக்க இருக்கின்றோம். Ziauddin Barani was born in 1283 and he died in 1359 AD. So he was a historian of the 14th century. He was a court historian during the Delhi Sultanate period. We all know about the Delhi Sultanate. The Delhi Sultanate was the rule of a group of sultans from 1206 to 1526. So from 1206 to 1526, India with its center at Delhi was being ruled by a group of sultans or sultans belonging to 5 different families, 5 different branches or 5 different dynasties, and they were collectively called as Delhi Sultanate period. In this Delhi Sultanate period, there was an important historian by name Ziauddin Barani. He was born in 1283 at Kaithal. Kaithal is a place in Haryana. He was born in a Sayyid family. The significance of Ziauddin Barani is it was a time when the Turks were coming from Central Asia into India, or the first few generations of the Turks who were born in India. And at that time, the many Turkish Muslims identified themselves as Turks. But Ziauddin Barani proudly called himself to be an Indian. As said, he belonged to Sayyid family, and Sayyid family had higher position in the administration of Khaljis. Ziauddin Barani was educated in Delhi, especially in Muslim theology. Then he got the position of advisor to Muhammad bin Tughlaq. But later he lost the grace of the successor of Muhammad bin Tughlaq, Firoz Shah Tughlaq, and he was imprisoned and later released.
and at the end he had to lead a life of poverty and misery. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, நாம் இன்று ஜியாவுத்தீன் பர்னி என்கின்ற இடைக்கால வரலாற்று ஆசிரியரை பற்றி படித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஜியாவுத்தீன் பர்னி 1283 ஆண்டு பிறந்து 1359 ஆண்டு மறைந்தார். கிறிஸ்துக்கு பிறகு கிபி 1283 ஆண்டு பிறந்து கிபி 1359 ஆண்டு மறைந்தார். ஆக 14ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ஒரு சிறந்த வரலாற்று ஆசிரியராக ஜியாவுத்தீன் பர்னி கருதப்படுகின்றார். இவர் டெல்லி சுல்தானிய அரசர்களின் அவையில் இருந்த ஒரு வரலாற்று ஆசிரியராக கருதப்படுகிறார். டெல்லி சுல்தானிய அரசர்களை பற்றி நமக்கு தெரியும். 1206 முதல் 1526 வரை இந்தியாவை டெல்லியை தலைமையிடமாக கொண்டு ஆட்சி செய்த வம்சம் டெல்லி சுல்தானேட் வம்சம். அந்த டெல்லி சுல்தானேட் வம்சத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட அரசருக்கு, முகமது பின் துக்ளக் என்கின்ற அரசருக்கு அரச அவை வரலாற்று ஆசிரியராக திகழ்ந்தவர் ஜியாவுத்தீன் பர்னி. இவர் டெல்லி சுல்தானிய ஆட்சி காலத்தில் மிக சிறந்த வரலாற்று ஆசிரியராக கருதப்படுகின்றார். இவர் 1285 ஆண்டு கைத்தால் என்கின்ற நகரில், கைத்தால் என்பது இந்தியாவின் ஹரியானா மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊர். இங்கு 1283 ஆண்டு கைத்தால் நகரில் 1283 ஆண்டு பிறந்தவர்தான் ஜியாவுத்தீன் பர்னி. இவர் சயீத் குடும்பம் என்ற குடும்பத்தில் பிறந்தவர். அடிப்படையில் அந்த காலகட்டத்தில் மத்திய ஆசியாவில் இருந்து துருக்கியர்கள் இந்தியாவுக்கு வந்து கொண்டிருந்தனர், அல்லது இந்தியாவுக்கு வந்து இந்தியாவில் பிறந்த முதல் தலைமுறை துருக்கியர்களாக அந்த காலகட்டம் இருந்தது. அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் பெரும்பான்மையான துருக்கியர்கள் இந்தியாவுக்குள் வந்த, மத்திய ஆசியாவில் இருந்து இந்தியாவுக்கு வந்த துருக்கியர்கள் தங்களை துருக்கியர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலை இருந்தது. ஆனால் ஜியாவுத்தீன் பர்னி தன்னை இந்தியர் என்று சொல்லிக் கொள்வதில் மிக பெருமிதம் கொண்டார், மிக பெருமை அடைந்தார். அவருடைய குடும்பமான சயீத் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் கல்ஜி அல்லது கில்ஜி வம்ச அரசர்கள். டெல்லி சுல்தானிய வம்சம் என்பது 5 குடும்பங்கள் அல்லது 5 வம்சங்களுடைய கூட்டாட்சி. அதாவது 5 வம்சங்கள் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் ஆட்சி செய்த வரலாறு. முதலில் அடிமை வம்சம், அதற்கு பிறகு கில்ஜி வம்சம், அதற்கு பிறகு துக்ளக் வம்சம், அதற்கு பிறகு சயீத் வம்சம், அதற்கு பிறகு லோடி வம்சம். ஜியாவுத்தீன் பர்னியுடைய மூதாதையர்கள் கம்தி வம்சத்து அரசர்கள் ஆட்சி செய்கின்ற வேளையில் நிர்வாகத்தில் மிக முக்கிய பொறுப்பில் இருந்தவர்கள். ஆக ஜியாவுத்தீன் பர்னி ஒரு சிறந்த கல்வி அவருக்கு கிடைத்தது. டெல்லியில் சிறந்த கல்வி, இஸ்லாமிய மார்க்க கல்வி அவருக்கு கிடைத்தது. பிறகு முகமது பின் துக்ளக் என்கின்ற டெல்லி சுல்தானிய அரசருக்கு ஆலோசகரான பதவி கிடைத்தது. ஆனால் முகமது பின் துக்ளக் உடைய அடுத்ததாக வந்த ஃபிரோஸ் ஷா துக்ளக் என்கின்ற அரசருடைய பார்வையில் ஜியாவுத்தீன் பர்னி ஒரு கலகக்காரராக கருதப்பட்டதால், அல்லது அவருக்கு பிடிக்காமல் போனதால், ஃபிரோஸ் ஷா துக்ளக்கு ஜியாவுத்தீன் பர்னியை பிடிக்காமல் போனதால் அவர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டு பிறகு விடுதலை செய்யப்பட்டார். எப்படி இருப்பினும் தன்னுடைய இறுதி கட்ட வாழ்க்கையை ஜியாவுத்தீன் பர்னி வறுமையில் கழிக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது. Ziauddin Barani had a close
relations with many important people of the time because of his position, and hence he knew men and happenings very closely, and this helped him in writing history. He was closely associated with Sheikh Nizamuddin Aulia and Amir Khusru. He had a thorough knowledge of Persian and Arabic. He had an interest in philosophy, law, and history. He felt that history is an important subject, insignificant subject, as it made men wise. And the greatness of Ziauddin Barani in writing history is his impartial treatment of data and his adherence to truth. He said if historian is able to convey his ideas directly, he should convey it through implications and suggestions. In other words, even in his writing, in his own writing, in some cases where he wanted to convey ideas, if he felt that ideas, conveying that ideas directly could be detrimental to his interest, he would use the name of some person, some other person, and say that this person says this. So he anyway he says that indirectly we need to convey our ideas, directly or indirectly. He is said to have written 10 books, but only 2 of these books are identified. One of them is Tariki Firozshahi and the other one is Fatwa-i Jahandari. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, ஜியாவுத்தீன் பரணி தனக்கு இருந்த பதவியின் அடிப்படையில், தான் வகித்து வந்த மிக முக்கியமான பொறுப்பின் அடிப்படையில் அன்றைய காலகட்டத்தில் மிக முக்கியமான நபர்களோடும் மிக முக்கியமான நிகழ்வுகளோடும் மிக நெருங்கிய தொடர்பில் இருந்தார். இதன் அடிப்படையில் அவர் வரலாறு எழுதுவதற்கு தேவையான சான்றுகள் கிடைப்பதில் அவருக்கு எந்த சிக்கலும் இல்லாமல் இருந்தது. அவர் ஷேக் நிசாமுதீன் அவுலியா என்கின்ற ஒரு மிக முக்கியமான சூஃபி ஞானிக்கு, சூஃபி குருமாருக்கு நெருங்கிய உறவு அவரோடு இருந்தது. அதேபோல் அமீர் குஷ்ரு என்கின்ற இன்னொரு வரலாற்று ஆசிரியர், மிக சிறந்த வரலாற்று ஆசிரியர், இடைக்காலத்தில் வாழ்ந்த இன்னொரு மிக முக்கியமான வரலாற்று ஆசிரியர் அமீர் குஷ்ரு. அமீர் குஷ்ரு உடன் அவருக்கு மிக நெருங்கிய தொடர்பு இருந்தது. ஆக அவருக்கு தகவல்களை திரட்டுவது மிக எளிமையாக இருந்தது. அதேபோல் அவர் பாரசீகம் மற்றும் அரபு மொழியில் முழுமையான நிபுணத்துவம் பெற்றிருந்தார். அவர் தத்துவம், சட்டம், வரலாறு இந்த 3 பாடங்களிலும் மிக முக்கிய கவனம் செலுத்தினார். அந்த பாடங்கள் அவரை ஈர்த்தன. அதில் குறிப்பாக அவர் வரலாற்றை பற்றி சொல்லுகின்ற போது சொல்லுகிறார், வரலாறு மிக முக்கியமான ஒரு பாடம். ஏன் என்று சொன்னால் அது மனிதர்களை மேன்மைப்படுத்துகிறது. அது மனிதர்களுக்கு தேவையான அறிவாற்றலை வழங்குகிறது, மனிதர்களுக்கு தேவையான ஞானத்தை வழங்குகிறது, மனிதர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு தேவையான அடிப்படை ஞானத்தை வழங்குகிறது என்று ஜியாவுத்தீன் பரணி தெரிவிக்கின்றார். ஒரு வரலாற்று ஆசிரியராக அவருடைய முக்கியத்துவம் நடுநிலையான போக்கோடு சான்றுகளை, தரவுகளை கையாண்ட விதத்தில் தெரிகிறது. அதேபோல் உண்மைக்கு மிக முக்கியமான ஒரு இடம் கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த நிலைப்பாடு வரவேற்கத்தக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. அவர் தன்னுடைய எழுத்துக்களில் சொல்கிறார், ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் என்பவர் தான் எண்ணுகின்ற விஷயங்களை தெரிவித்து விட வேண்டும். அப்படி தெரிவிப்பதில் சிக்கல் இருந்தால் அதை மறைமுகமாகவாவது சொல்லிவிட வேண்டும். குறிப்பாக அவரே தன்னுடைய புத்தகங்களில் பல்வேறு இடங்களில் அவர் ஒரு கருத்தை சொல்ல விளைகின்ற வேளையில் அந்த கருத்து சிக்கல்களை உருவாக்கும் என்ற நிலை இருந்தால் அந்த கருத்து இன்னொருவர் சொன்னது போல் சொல்லிவிடுவார்.
ஆக எப்படியும் ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் தான் எண்ணுவதை சொல்லிவிட வேண்டும் என்ற ஒரு நிலையை எடுத்திருந்தார். அவர் சுமார் ஒரு 10 புத்தகங்கள் அவர் எழுதியதாக சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் இதில் 2 தான் இதுவரை அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. ஒரு புத்தகம் தாரிகி ஃபிரோஸ் ஷாஹி, மற்றொரு புத்தகம் ஃபத்வாயி ஜஹந்தாரி. ஆக இந்த 2 புத்தகங்கள் ஜியாவுதீன் பரணி எழுதியதாக சொல்லப்படுகிறது. தாரிகி ஃபிரோஸ் ஷாஹி மற்றும் ஃபத்வாயி ஜஹந்தாரி. Tariki Firoz Shahi is named after Sultan Firoz Shah Tughlaq. But however, though it is named as Tariki Firoz Shahi, only 1/5 of the book is devoted to Firoz Shah Tughlaq. He sought to present it to the Sultan but could not succeed due to the intrigues of the court. He begins the work with the history of the slave dynasty ruler Balban and writes about Kaikubad. Then he describes about the Khilji rulers, Jalaluddin Khilji and Alauddin Khilji and his successors. Then he starts writing about Tughlaq dynasty with Ghiyasuddin Tughlaq, Muhammad bin Tughlaq and up to the 6th regnal year of Firoz Shah Tughlaq. In this book, Muhammad bin Tughlaq has been highly appreciated, and he also mentions the public welfare measures of Firoz Shah Tughlaq. தாரிகி ஃபிரோஸ் ஷாஹி என்ற நூல் சுல்தான் ஃபிரோஸ் ஷா துக்ளக் உடைய பெயரை கொண்டிருக்கிறது. ஃபிரோஸ் ஷாஹி என்கின்ற அந்த வார்த்தை ஃபிரோஸ் ஷா துக்ளக்கை குறிக்கின்றது. ஆக இந்த புத்தகத்தை அப்படியே, அந்த புத்தகத்தின் தலைப்பை அப்படியே மொழிபெயர்த்தால் நாம் தாரிக் என்ற சொல் வரலாறு என்று பொருள். தாரிக் என்கின்ற சொல் உருது சொல், அரபி சொல், வரலாறு என்று பொருள். தாரிகி ஃபிரோஸ் ஷாஹி என்று சொன்னால் ஃபிரோஸ் ஷாவுடைய வரலாறு. ஆனால் இந்த புத்தகம் ஃபிரோஸ் ஷாவுடைய பேரில் இருந்தாலும், ஃபிரோஸ் ஷாவின் வரலாறு என்று சொல்லப்பட்டிருந்தாலும், இது இந்த புத்தகத்தில் 5ல் 1 பகுதி மட்டும்தான் ஃபிரோஸ் ஷா துக்ளக்குடைய வரலாறு. மீதமுள்ள 4 பகுதிகள் ஃபிரோஸ் ஷா துக்ளக்கு முன்பு வந்த டெல்லி சுல்தானிய அரசர்களை பற்றி பேசுகின்றது. இந்த புத்தகத்தை ஜியாவுதீன் பரணி ஃபிரோஸ் ஷா துக்ளக்கிடம் வழங்குவதற்காக தொகுத்திருந்தார். ஆனால் அன்று அவையில் நிலவிய சூழல் காரணமாக இவரால் அதை செய்ய இயலவில்லை. ஃபிரோஸ் ஷா துக்ளக்குடைய அவையில் ஜியாவுதீன் பரணிக்கு எதிரான ஒரு கருத்து இருந்தது. ஆக இவரை பற்றி நாம் ஏற்கனவே சொல்லி இருந்தோம். முகம்மது பின் துக்ளக்குடைய ஆட்சி காலத்தில் முகம்மது பின் துக்ளக் என்கின்ற டெல்லி சுல்தானிய அரசருக்கு ஆலோசகராக இருந்து முகம்மது பின் துக்ளக்குடைய மறைவுக்கு பிறகு வந்த ஃபிரோஸ் ஷா துக்ளக் என்கின்ற அரசரின் ஆட்சி காலத்தில் அரசருடைய நல் அபிப்பிராயத்தை இழந்து சிறையில் அடைக்கப்பட்ட நபர் ஜியாவுதீன் பரணி. இருப்பினும் ஃபிரோஸ் ஷாவுடைய பெயரில் ஒரு புத்தகத்தை எழுதி அந்த புத்தகத்தின் மூலமாக ஃபிரோஸ் ஷா துக்ளக்குடைய நன்மதிப்பை பெற வேண்டும் என்று முயற்சி செய்து தோத்து போகிறார். ஆக இந்த புத்தகம் ஃபிரோஸ் ஷா தாரிகி ஃபிரோஸ் ஷாஹி இது பால்பன் என்கின்ற அடிமை வம்ச அரசர். நாம் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம், டெல்லி சுல்தானிய வம்சத்தில் முதல் வம்சம் அடிமை வம்சம். அந்த அடிமை வம்சத்தில் பால்பன் என்ற ஒரு அரசன் இருந்தார். அந்த பால்பனுடைய அரசாட்சியில் இருந்துதான் தாரிகி ஃபிரோஸ் ஷாஹி தொடங்குகிறது. பால்பனுக்கு பிறகு கைகுபாத் என்கின்ற அடிமை வம்ச அரசர்களை பற்றி தாரிகி ஃபிரோஸ் ஷாஹி எழுதுகிறது. அதற்கு பிறகு அடிமை வம்சத்துக்கு பிறகு வந்த கல்ஜி வம்சம் அல்லது கில்ஜி வம்சம். இந்த கில்ஜி வம்ச அரசர்களான ஜலாலுதீன் கில்ஜி, அலாவுதீன் கில்ஜி மற்றும் அலாவுதீன் கில்ஜியுடைய வாரிசுதாரர்களை பற்றி இந்த புத்தகம் பேசுகிறது. இறுதியாக துக்ளக் அரசர்களை பற்றி, கில்ஜி அரசர்களுக்கு பிறகு வந்த துக்ளக் அரசர்களை பற்றி, கியாசுதீன் துக்ளக், முகமது பின் துக்ளக் மற்றும் முகமது பின் துக்ளக்குடைய 6வது ஆட்சி ஆண்டு அதுவரை இந்த புத்தகம் எழுதுகின்றது. இந்த புத்தகத்தில் தொகுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதில்
முகமது பின் துக்ளக் என்கின்ற அரசரை பற்றி மிக உயர்வாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நமக்கு அனைவருக்கும் தெரியும் முகமது பின் துக்ளக் ஒரு சிறந்த நிர்வாகி, ஆனால் சர்ச்சைக்குரிய அரசராக இந்திய வரலாற்றில் இன்று வரை கருதப்படுகின்றார். அவருடைய செயல்பாடுகள் இன்றளவும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய முயற்சியில் சிலர் அவரை மிகவும் பெரிய அளவில் விமர்சனம் செய்கிறார்கள், சிலர் மிகவும் பாராட்டுகிறார்கள். உதாரணமாக உங்களுக்கு அனைவருக்கும் தெரியும், அவர் டெல்லி சுல்தானிய ஆட்சியில் டெல்லி தலைநகரமாக இருந்ததை தேவகிரி அல்லது மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவகிரி அல்லது தௌலதாபாத் என்கின்ற ஊருக்கு மாற்றி அமைத்தார். இது சரிதானா என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்டு சிலர் ஆம் இது சரியான ஒரு இடம்தான், இப்படி அந்த மாற்றம் தேவைதான், அந்த மாற்றம் இருந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். ஆனால் அவரால் அந்த தலைநகரில் இருக்க முடியாமல் அவர் மீண்டும் டெல்லிக்கே தலைநகரை மீண்டும் மாற்றுகிறார். இது ஒரு சர்ச்சைக்குரிய விஷயமாக கருதப்பட்டு அவர் இன்றளவும் அதற்காக விமர்சிக்கப்படுகின்றார். அதே போல் நாணயங்களில் டோக்கன் கரன்சி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான செப்பு நாணயங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறார். இந்த டோக்கன் கரன்சி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நாணய இதுவும் அன்றைய சூழலில் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாத ஒரு காலகட்டத்தில் தோல்வி அடைகிறது. இதுவும் விமர்சனத்துக்குரிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. இப்படி முகமது பின் துக்ளக் ஒரு விமர்சனத்துக்கு உட்பட்ட அரசராக இருக்கிறார். அவருடைய அவையில் இருந்த ஜியாவுதீன் பரணி அவரை மிகவும் பாராட்டுகிறார். ஜியாவுதீன் பரணி மட்டுமல்ல, இன்றளவும் பல நவீன கால வரலாற்று ஆசிரியர்களும் முகமது பின் துக்ளக்கை விமர்சிக்கின்ற அதே வேளையில் பாராட்டவும் செய்கிறார்கள். ஆக அவருடைய அவையில் இருந்த ஜியாவுதீன் பரணி முகமது பின் துக்ளக்கை மிகவும் பாராட்டுகிறார். அதே போல் ஜியாவுதீன் பரணி தன்னுடைய இந்த நூலில் ஃபிரோஸ் ஷா துக்ளக் உடைய நற்பணிகளை பற்றி குறிப்பிடுகிறார். Like Tariki Firoz Shahi, Ziauddin Barni had written another work called as Fatwa-i-Jahandari. In this book, he talks about the creation of the world. He talks about the teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him. He talks about the principle of administration and the ideals of a good government. And while stressing about the ideals of a good government, he clearly states that the market should be under state control and the state should control the market through an effective pricing policy. He has written his works in Persian language, but in his work there are a lot of Hindustani words. The language is simple and lucid. In his work he describes the court of the king, the nobles, the scholars, the saints and astronomers. He also writes about the articles of daily life, dress, food and drink, and hence his work is very helpful to understand the socio-economic life of the period. So, அன்புக்கினிய மாணவர்களே, ஜியாவுதீன் பரணி தாரிகி ஃபிரோஸ் ஷாஹி போன்று இன்னொரு நூலையும் எழுதினார். அந்த நூலுடைய பெயர் ஃபத்வா-இ-ஜஹந்தாரி. இந்த நூலில் உலகம் உருவான விதம் பற்றி எழுதியிருக்கிறார். அதே போல் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய போதனைகளை பற்றி எழுதியிருக்கிறார். ஒரு நல்ல ஆட்சி உடைய அடிப்படை கோட்பாடுகளும் ஒரு அரசாங்கத்துக்கு இருக்க வேண்டிய உயர்வான லட்சியங்களை பற்றியும் இந்த நூலில் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். அரசாங்கத்தின் லட்சியங்களை பற்றி அவர் சொல்லுகின்ற வேளையில் அவர் சொல்கிறார், சந்தை என்பது அரசின் முழுமையான கட்டுப்பாட்டில் இருக்க வேண்டும். அரசு சந்தையை விலை நிர்ணய கொள்கை மூலம் கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.
ஏன் என்று சொன்னால், விலை நிர்ணயம் மூலம் சந்தையை கட்டுப்படுத்துகின்ற வேளையில் ஏழை எளிய மக்கள் மிகவும் பயனடைவார்கள். ஏழை எளிய மக்கள் தங்களுடைய அன்றாட தேவைகளை மிக குறைந்த பணத்தை கொண்டு தங்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய கொள்ளக்கூடிய நிலை ஏற்படும் என்கின்ற அடிப்படையில் சந்தையை அரசு கட்டுப்படுத்த வேண்டும், அரசு சந்தையை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஜியாவுதீன் பரணி சொல்கிறார். இந்த நூல்களானது பாரசீக மொழியில் எழுதப்பட்டிருக்கக்கூடிய நூல்களாக இருக்கின்றன. ஆனால் பாரசீக மொழியில் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் இந்துஸ்தானி வார்த்தைகள் அதிகமாக கலந்திருக்கின்றன. இந்துஸ்தானி என்பது பாரசீக மொழியும் இந்தியும் கலந்து வரக்கூடிய ஒரு மொழி நடை. ஆக அவர்கள் பாரசீக மொழியில் எழுதியிருந்தாலும், ஜியாவுதீன் பரணி பாரசீக மொழியில் எழுதியிருந்தாலும், அந்த இந்துஸ்தானி வார்த்தைகள் என்பது இயல்பாகவே அந்த நூல்களில் அதிகம் காணப்படுகின்றன. அவருடைய மொழி சாதாரணமாகவும் தெளிவாகவும் எளிதில் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மொழியாகவும் அந்த மொழி நடையை பயன்படுத்தியிருக்கிறார். அவருடைய எழுத்துக்களில், அவருடைய புத்தகங்களில் அரசருடைய அவையை பற்றி, நோபல்ஸ் அதாவது பிரபுக்கள், அரசவையில் இருந்த முக்கிய பிரபுக்கள், படித்தவர்கள், சூஃபி ஞானிகள் மற்றும் வானவியல் நிபுணர்களை பற்றி எழுதுகிறார். அதேபோல் அவர் அன்றாட வாழ்க்கையை பற்றி, அன்றாட மனிதர்களுக்கு தேவையான அவர்களுடைய உடை, உணவு மற்றும் தேவையான இதர விஷயங்களை பற்றி அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள். ஆக ஜியாவுதீன் பரணியுடைய புத்தகங்களின் அடிப்படையில் நாம் அந்த சமூக பொருளாதார வாழ்க்கை, அன்றைக்கு இருந்த சமூக பொருளாதார வாழ்க்கையை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. His work is written in Nasihat style. Nasihat means advice. So the basic concept of his works are in a way to advise the ruler. So it is a book about statecraft. Just like Kautilya's Arthashastra, this book is about good governance. What are the principles of good governance? What are the high ideals of a state? So in this book he discusses about ways to avoid revolution. Just like Aristotle has written about revolution and the ways to avoid revolution, Ziauddin Barani also talks about the ways to avoid revolution. So one way he says to avoid revolution is governance of price. He says that the state should have complete control of price mechanism. The price of commodities should be fixed by the state. So in order to ensure that the weak are protected, in order to ensure that the weak are able to survive. And likewise he also talks about the sultan, how a good sultan should be. And one criteria he says regarding the sultan is, he says that the sultan should be of noble birth, and he also says the sultan should be wise, humble, compassionate, flexible. He should desist falsehood and desist deception. And he also says that a good sultan should believe in Sharia. And he finally believes that the most important requirement of a good sultan is deliverance of a good justice system. He should ensure that there is an effective dispensation of justice, and by ensuring effective dispensation of justice, he can ensure that the strong do not suppress the weak. The weak are protected from the dominant.
So he had Ziauddin Barani's ideas were mostly about good governance. So he was one of the greatest writers of one of the greatest historians of medieval Indian period. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, ஜியாவுதீன் பரணியை பற்றி பேசுகின்ற வேளையில் ஜியாவுதீன் பரணி நசிஹத் என்கின்ற முறையை பின்பற்றி அவருடைய நூல்களை எழுதினார். நசிஹத் என்று சொன்னால் ஆலோசனைகள் வழங்குவது. அவருடைய புத்தகங்களில் நாம் பார்த்தோமேயானால் ஆலோசனைகள் வழங்கக்கூடிய வடிவத்தில் அந்த புத்தகங்கள் இருக்கும். இந்த ஆலோசனைகள் ஆனது அவர் அரசருக்கு வழங்குகிறார். அரசருக்கு அவர் வழங்கக்கூடிய ஆலோசனைகள் என்னவாக இருக்கிறது என்று சொன்னால், நல்ல நிர்வாகம், நல்ல அரசாங்கம் எப்படி ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும், நல்ல அரசாங்கத்தின் அடிப்படை கூறுகள் என்ன, நல்ல அரசாங்கத்தின் நோக்கம் என்ன என்பதை அவர் தெளிவுபட எழுதுகிறார். அப்படி நாம் பார்க்கின்ற வேளையில் இந்த புத்தகமானது கௌட்டில்யருடைய அர்த்த சாஸ்திரத்தோடு ஒப்பிட்டு பேசக்கூடிய ஒரு புத்தகமாக இருக்கின்றது இந்த புத்தகங்களானது. ஏனென்று சொன்னால், கௌட்டில்யருடைய அர்த்த சாஸ்திரத்தின் அடிப்படை நோக்கமும் அரசாங்கத்தை பற்றி தான், நல்ல அரசாங்கத்தை பற்றி தான். ஆக ஜியாவுதீன் பரணியுடைய புத்தகமும் அந்த அடிப்படையில் அமைகின்றது. இந்த புத்தகங்களில் புரட்சி எப்படி ஒரு அரசர் தவிர்க்க வேண்டும் என்பதை பற்றி ஜியாவுதீன் பரணி எழுதியிருக்கிறார். கிரேக்க அரிஸ்டாட்டில் எழுதியதை போல் கிரேக்க அரிஸ்டாட்டில் தன்னுடைய புத்தகத்தில் ஒரு நல்ல அரசு எப்படி புரட்சியை தவிர்க்க வேண்டும் என்று எழுதியிருப்பார். அதே போல் ஜியாவுதீன் பரணி தன்னுடைய புத்தகத்தில் ஒரு நல்ல அரசு புரட்சிகளை எப்படி தவிர்க்க வேண்டும் என்று எழுதியிருக்கிறார். அதில் அவர் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னவென்று சொன்னால், அரசு என்பது பொருட்களின் விலையை நிர்ணயிக்கக்கூடிய அதிகாரத்தை தன் வசம் வைத்திருக்க வேண்டும். அரசு என்பது விலையை நிர்ணயிப்பதன் மூலம், பொருட்களின் விலையை நிர்ணயிப்பதன் மூலம் ஏழை எளிய மக்களை பாதுகாக்க முடியும் என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டை அவர் எடுத்திருந்தார். அதே போல் ஒரு அரசர் நல்ல அரசராக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், அவர் நோபல் பர்த் அல்லது உயர்குடி வம்சத்தில், உயர்குடி குடும்பத்தில் பிறந்திருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் அவரிடம் இருந்தது. அப்படி ஒரு எண்ணம் இருப்பினும் அவர் ஏழை எளிய மக்களுக்காக பேசினார். அதாவது அரசர் உயர்குடி குடும்பத்திலிருந்து வர வேண்டும் என்று சொன்ன அதே ஜியாவுதீன் பரணி தான் ஏழை எளிய மக்களின் உரிமைகளும், ஏழை எளிய மக்களின் தேவைகளும், ஏழை எளிய மக்களின் பொருளும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் பேசினார். அதே போல் ஒரு அரசர் என்பவர் ஒரு சிறந்த ஞானியாக அல்லது சிறந்த ஞானம் பெற்றவராக, மிகவும் எளிமையானவராக, அன்பு செலுத்துபவராக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் நம்பினார். அதே போல் ஒரு நல்ல அரசர் என்பவர் ஷரியா, இஸ்லாமிய சட்டமான ஷரியா சட்டத்தில் நம்பிக்கை வைத்திருக்க வேண்டும் என்று அவர் நம்பினார். அதே போல் ஒரு நல்ல அரசர் என்பவர் ஒரு நல்ல நீதி பரிபாலன முறையை கடைபிடிக்க வேண்டும், ஒரு நீதி பரிபாலன முறையை நிறுவ வேண்டும் என்று ஜியாவுதீன் பரணி நம்பினார். இப்படி ஒரு நீதி பரிபாலன முறையை நிறுவுவதன் மூலம் ஏழை எளிய மக்களை, பலவீனமான மக்களை பலம் பொருந்தியவர்களிடமிருந்து பாதுகாக்க முடியும் என்ற ஒரு அழகான தத்துவத்தை, கோட்பாட்டை ஜியாவுதீன் பரணி எளிய முறையில் எடுத்துரைத்தார். ஆக இடைக்கால இந்தியாவில் இருந்த வரலாற்று ஆசிரியர்களில் மிக சிறந்த வரலாற்று ஆசிரியராக ஜியாவுதீன் பரணி இருந்தார். ஆக ஜியாவுதீன் பரணி ஒரு தவிர்க்க முடியாத
ஒரு வரலாற்று ஆசிரியராக இடைக்காலத்தில் விளங்கியதை நாம் பார்த்தோம். This video has been created with the help of K. Rajayan sir's book History in Theory and Method, published by Raj Publishers, Madurai, and also with the help of lecture of Professor Satish Kumar Jha, Associate Professor of Delhi University, on Ziauddin Barani, which this video has been retrieved from YouTube. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, இந்த காணொளியானது திரு ராஜயன் அவர்களுடைய ஹிஸ்டரி இன் தியரி அண்ட் மெத்தட், ராஜ் பப்ளிஷர்ஸ் உடைய புத்தகம், மதுரை ராஜ் பப்ளிஷர்ஸ் உடைய புத்தகம். அந்த புத்தகத்தின் அடிப்படையிலும் திரு சதீஷ்குமார் ஜா அவர்களுடைய ஒரு லெக்சர், யூடியூபில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு லெக்சரின் அடிப்படையிலும் இந்த காணொளியானது தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.